کہ کشمیر ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کی باتیں بھی بنیاد ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر بننے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ ترجمان پاک فوج نے مارکہ کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیے مسترد کر دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آفس میں ہاتھ سے لکھے ہوئے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت کرنے کے لیے شہریوں کی آمد کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے مصطفیٰ بٹ جو اس وقت چیمبر آف آفس میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں آج اس وقت موجود ہوں جہلم چیمبر آف کامرس کے آفس میں، یہاں پہ آج ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کی جو قرآن پاک لکھا گیا ہے اس کی نمائش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ میرے ساتھ اس وقت ایگزیکٹو ممبر نعیم چشتی صاحب موجود آئی ہیں، ان سے جانتے ہیں آج یہ نمائش میں تشریف لائے ہیں تو کیا انہوں نے دیکھا ہے، کیا اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، نمائش تو بہت اچھی چیز ہے، لگنی چاہیے، اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، اور یہ ویسے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے چیمبر آف کامرس میں نمائش لگی ہے اور نئی بلڈنگ میں، اور نمائش پہلی بھی قرآن پاک کی، کیا بات ہے۔ اس وقت جہلم چیمبر آف کامرس کے سینئر ممبر موجود ہے سردار منیر صاحب، ان سے جانتے ہیں انہوں نے آج یہ نمائش دیکھی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری نمائش لگی ہے۔ یہ اسلامی نمائشیں ایسی ہونی چاہیے، ہونی ہی لگتی رہنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، لوگوں کو جو اتنا آنا، گٹھ جوڑ کے ساتھ آنا، خواتین کا مرد وزارنا، یہ چیز نشانی دیتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کتنا لگاؤ ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے، اس کی نمائش جہلم کے اعزاز میں آئی ہے، جو چیمبر آف کامرس کا یہ پہلا آفس ہے، یہاں پہ چیمبر کے آفس میں اس کی نمائش ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر شہزانہ صاحبہ موجود آئی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج جہلم چیمبر آف کامرس کے آفس میں تشریف لائی ہیں، یہاں پہ ایک ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کی زیارت کروائی جا رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس والے سے؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ یہ زید حسین بٹ کی بلڈنگ تو ایک جگہ پہ کاوش رہی، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی ہماری رہنمائی کی کتاب کی رونمائی یہاں پہ کروائی ہے، اس کا تو کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کیسے خراج تحسین پیش کروں۔ یہ امتیاز حیدر صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جب میں نے سنا تو میں ٹانیہ والا سے اپنی فیملی کو لے کے آیا اور اس کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور ماشاءاللہ سے یہ آپ سمجھیں کہ پوری دنیا میں واحد کارنامہ ہے کہ اتنا بڑا قرآن پاک انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے۔ 5 اگست کو سرمد ہسپتال میں سول سوسائٹی آرگنائزیشن فورم جہلم کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کی۔ اجلاس میں جشن آزادی کی تیاریوں، شہر کو سجانے اور ایوارڈ تقریب کے انتظامات پر مشاورت کی گئی۔ نئے ممبران شکیل شاہ سابق ناظم اور حسن خالد وڑائچ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کو خوش آمدید کہا گیا۔ ایگزیکٹو ممبران نے حب الوطنی سے بھرپور تجاویز دی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ شرکاء نے جوش و جذبے سے گفتگو میں حصہ لیا۔ فیصلہ ہوا کہ شہر میں بینرز لگائے جائیں گے اور ایک پروقار تقریب منعقد کی جائے گی۔ آخر میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا شکریہ ادا کیا گیا، جنہوں نے پرتکلف ہائی کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب قومی یکجہتی اور وطن سے محبت کا عملی مظہر ہوگی۔ سعودی عرب کے منطقہ غریبیہ میں شائقین کرکٹ کی سب سے بڑی تنظیم اور سعودی عربین کرکٹ فیڈریشن SACF سے منسلک ویسٹرن پروونس کرکٹ ایسوسی ایشن WPCA کے زیر اہتمام کھیلے جانے والی زمزم ٹورنامنٹ کرکٹ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تقریب تقسیم انعامات کرم البلد ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں جیتنے والی ٹیموں اور انفرادی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو ٹرافی اور کیش انعامات سے نوازا گیا۔ تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا، اس کے بعد
बाद नाज़िम तकरीब डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने सऊदी अरब में क्रिकेट की मशहूर शख्सियत सादिकुल इस्लाम को, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, उनकी नेशनल क्रिकेट लीग NCL की तामीर से WPCA तक 40 बरसों की क्रिकेट की बेलौस और नाकाबिल फरामोश खदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उनकी जदोजहद पर मबनी एक वीडियो भी दिखाई गई। तमाम शुरका ने उनके एहतराम में 30 सेकंड खड़े होकर खामोशी इख्तियार की। डॉक्टर ज़िया ने टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्ड जमजम टूर्नामेंट के ऑनर जनाब अली इरशाद अहमद, बोपा के वसीम आमरी, फ्लाई अदीर की मार्केटिंग मैनेजर मोहतरमा हाजिर हाफिज और फाइनेंस के सुलेमान मंसूर, FTL के नदीम सादलबंदी का शुक्रिया अदा भी किया, जिनके ताउन से 4 माह से ज़ायद अरसे पर मुहित 40 से 50 डिग्री दर्जा हरारत में खेले जाने वाले टूर्नामेंट कामयाबी से हमकिनार हुआ। तकरीब इनामात में उमर मिर्ज़ा NNG और काशिफ रेयान जद्दा फ्लिंकन्स को बेहतरीन उभरते हुए खिलाड़ियों का अवार्ड दिया गया। टूर्नामेंट में टीमों को बेतरतीब मॉर्निंग ब्लू, मॉर्निंग प्राइम, आफ्टरनून ब्लू और आफ्टरनून प्राइम में तकसीम किया गया था। मॉर्निंग ब्लू BBB क्रिकेट क्लब, मॉर्निंग प्राइम वडाइच गुजरात, आफ्टर्न्स ब्लू अलकबानी ग्रुप और आफ्टरनून प्राइम अल सऊदी 11 क्रिकेट क्लब ने चैंपियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया। रियाद से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत करके कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती किया। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक का कहना था कि 5 अगस्त कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारत 8 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर काबिज है और 6 साल कबल उसने शिमला माहिदे समेत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीरियों से इस्तिस्वाब राय का हक छीनने की नाकाम कोशिश की है और गयूर कश्मीरी आवाम ने भारतीय अज़ाम को खाक में मिला दिया। कश्मीरियों की आज़ादी तक पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तकरीब में मुक़र्ररीन ने भी खिताब करते हुए कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी पर खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा किया। तकरीब के आखिर में सफारतखाना पाकिस्तान के अफसरान ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारिजा के पैगामात पढ़कर सुनाए। लंदन से MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूरमली की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 5 अगस्त 2019 के हिंदुस्तान के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत करते हुए यौम इस्तेहक़ाक़ का मुशाहिदा करने के लिए एक सेमिनार वेबनार का इनेकाद किया, जिसमें हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूज़ा जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया गया। सेमिनार में लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने शिरकत की। लॉर्ड शफ़क़ मोहम्मद यास्मीन कुरैशी MP चेयर APPG बराए पाकिस्तान, चेयरमैन UK पाकिस्तान, कश्मीरी काउंसलर्स लियाकत अली MBE, खालिद महमूद साबिक MP, डॉक्टर शेख रमज़ी डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, न्यूहिम के डिप्टी मेयर डॉक्टर जुल्फ़कार अली, काउंसलर अमजद अब्बासी, मोहतरमा शमीम शाल, एग्जीक्यूटिव मेंबर और पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, अहमद कुरैशी, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी एडवोकेट रेहाना अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक कश्मीर, एशियन रिसोर्स फोरम कश्मीर की चेयर डॉक्टर आबिदा रफ़ी, समाजी कारकुन और बरतानिया में कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लंदन से MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूरमली की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश एशियाई कम्युनिटी के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा अताउल हक को 10 मिलियन मील प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड के मौज़िज़ इवेंट में मुक़र्रर किया गया, जहाँ मनीषा कोयराला मेहमान ख़ुसूसी थी। कम्युनिटी क़यादत, इंसानी हमदर्दी और बैनुल-अक़वामी यकजहती के तारीखी जश्न में बरतानवी एशियाई कारोबारी शख्सियत और मुखय्यर अताउल हक को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा 10 मिलियन मील प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता तौर पर ब्रांड एम्बेसडर मुक़र्रर किया गया। ये अहम ऐलान लंदन के बावकार हाउस ऑफ लॉर्ड में एक मुतासिरकुन और सकाफती तौर पर भरपूर तकरीब के दौरान किया गया, जहाँ लेजेंडरी बॉलीवुड अदाकार और अक़वाम मुत्तहिदा की गुडविल एम्बेसडर मनीषा कोयराला ने मेहमान ख़ुसूसी और कलीदी मुक़र्रर के तौर पर शिरकत की। ये तकरीब जो ब्रिटिश एशियन हू इज़ हू अवार्ड्स और 10 मिलियन मील अपील के इश्तराक से मुनाक़िद हुई। बरतानिया और बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले जनूबी एशियाई रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, इंसानी खिदमतगारों और तब्दीली के अलमबरदारों ने शिरकत की। ये मौका न सिर्फ ख़वातीन के इख्तियार बल्कि भूख के खिलाफ जदोजहद के लिए मुकामी सतह पर अवामी शमूलियत और फलाही ताआवुन के पैगाम का हामिल था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।